श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुदेवेभ्यो नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भूतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां समस्तदोषदहनं मस्तके राजतां मम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरता चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोद्नीतकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो रुध्यवरुध्यतेति कृतिभं शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। નવરત્ન ગ્રંથનો આપણે પાઠ કરીએ। ચિંતા કાપી ન કાર્યા નિવેદિતાત્મભિ કદાપિતિ ભગવાનપि પુષ્ટિસ્થો ન કરિષ્યતિ લૌકિકિંચ ગતિમ નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્ય
सर्वथा तादृशैर्जनैः सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति सर्वेषां प्रभुसम्बन्धो न प्रत्येकमिति स्थितिः अतोऽन्यविनियोगेऽपि चिन्ता काश्वस्य सोऽपि चेत् अज्ञानादथवा ज्ञानात् कृतमात्मनिवेदनम् यैः कृष्णसात्कृत प्राणैस्तेषां का परिदेवनाम् तथा निवेदने चिन्ता त्याज्या श्रीपुरुषोत्तमे विनियोगेऽपि सा त्याज्या समर्थो हि हरिष्वतः लोकेष्वास्थ्यं तथा वेदे हरिस्तो न करिष्यति पुष्टिमार्गस्थितो यस्मात् साक्षिणो भवताखिलः सेवाकृतिर्गुरोराज्ञां बाधनं वा हरिच्छया अतः सेवा परं चित्तं विधाय स्थीयतां सुखं चित्तोद्वेगं विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्तां धृतं त्यजेत् तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम वदद्भिरेवं सततं स्थेयमित्येव मे मतिः इति श्रीमद्वल्लभाचार्य प्रकटितं नवरत्नं समाप्तम्। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्दिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम पञ्चधा हृदये मम प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः तस्य सेवा प्रकुर्वीत
यावज्जीवं स्वधर्मतः न फलार्थं न भोगार्थं न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये शुद्धभावौ प्रभो स्थाप्यो न चातुर्यप्रयोजकम् अन्तर्यामी समस्तानां भावं जानाति मानसम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभो निर्मायसेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मक षोलङ्कृशिष्ठैर्भगवान् वचांसि मे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोकुल नाथ की जय, श्री हरिराय महाप्रभु की जय, श्री भागवत भगवान की जय। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। શ્રીમદ ભાગવત પુષ્ટિ સત્સંગ સાથે ફેસબુકના માધ્યમથી જોડાયેલા આપ સૌ વૈષ્ણવ ભાઈ બહેનોને સાનુને જય શ્રી કૃષ્ણ। આપના હૃદયમાં બિરાજમાન પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને વંદન કરી આપણે શ્રી ઠાકોરજી, શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી ગુસાઈજી અને શ્રી યમુનાજીના યુગલ ચરણ કમલોમાં સદૈન્ય દંડવત કરી આજના એકાદશીના સત્સંગનો પ્રારંભ કરી। પ્રિયજનો, આજે ચૈત્ર સુદ એકાદશી, ચૈત્રી નૂતન વર્ષની આ પ્રથમ એકાદશી। આજની એકાદશીનું નામ છે કામદા એકાદશી અથવા કામિકા એકાદશી। વિષ્ણુ પુરાણમાં શ્રી કૃષ્ણ અને યુધિષ્ઠિર રાજાના સંવાદમાં આ 11નું પૌરાણિક મહાત્મ્ય દર્શાવવામાં આવ્યું છે।
અને તેનો પૌરાણિક સંદર્ભ આપણે જોઈએ તો ભગવાન રામચંદ્રજીના દાદા મહારાજા દિલીપે તેમના આધ્યાત્મિક ગુરુ વશિષ્ઠ મહારાજને આ એકાદશીની વિધિ અને મહાત્મ્ય વિશે પૂછ્યું હતું. વશિષ્ઠ ઋષિએ દિલીપ રાજાને કહ્યું કે ચૈત્ર માસના શુક્લ પક્ષમાં આવતી કામદા એકાદશી પરમ પુણ્યમયી છે. પાપરૂપી બળતણ માટે દાવાનળ સમાન છે. ચૈત્ર માસની એકાદશીનું મહાત્મ્ય શ્રવણ કરીએ તે પૂર્વ ચૈત્ર માસ આપ સૌ માટે અને આપણા સર્વ વૈષ્ણવ માટે ખૂબ અત્યંત પવિત્ર માસ છે. કારણ કે ચૈત્ર સુદ છઠના દિવસે શ્રી યમુના મહારાણીજીનું પ્રાગટ્ય, યમુનાજીના પ્રાગટ્યનો દિવસ અને પછી ચૈત્ર સુદ નોમના દિવસે પુષ્ટિ અવતાર મર્યાદા પુરુષોત્તમ પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજીના પ્રાગટ્યનો દિવસ. વૈષ્ણવો એ આ જાણવું ખૂબ જરૂરી છે કે પ્રભુ રામચંદ્રજી ને શ્રી મહાપ્રભુજી પુષ્ટિ અવતાર ગણ્યો છે. અને એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ વૈષ્ણવને આજ્ઞા કરી છે કે વર્ષની 24 એકાદશી અને 4 જયંતી વ્રત વૈષ્ણવોએ અવશ્ય કરવા જોઈએ. અને ઠાકોરજીને વર્ષમાં 2 વખત પંચામૃત સ્નાન કરાવવામાં આવે છે. તેમાં એક છે રામનવમી અને બીજું જન્માષ્ટમી. પ્રભુ મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામચંદ્રજી પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુના તત્વરૂપ ત્રેતાયુગમાં થયેલો મર્યાદા પુરુષોત્તમનો અવતાર છે. અને તેનું પ્રમાણ એ છે કે સુખદેવજીએ જ્યારે શ્રીમદ ભાગવતમાં મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામચંદ્રજીના ચરિત્રની કથા કહેવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે સુખદેવજીએ પરીક્ષિત રાજાને કહ્યું, સાક્ષાત બ્રહ્મમયો હરિ. હવે હું તને જે રામચંદ્રજીના પ્રાગટ્યની કથા કહું છું સાક્ષાત બ્રહ્મમય હરિ સ્વરૂપ છે. અને એ જ પ્રભુ રામચંદ્રજીએ દંડકારણ્યમાં ઋષિઓને વરદાન આપ્યું હતું કે પ્રાપ્તે સારસ્વતે કલ્પે વ્રજે ગોપ્યો ભવિષ્યથ. જ્યારે હું સારસ્વત કલ્પમાં વ્રજમાં પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ તરીકે અવતાર ધારણ કરીશ ત્યારે તમે ગોપિકાઓ થઈ અને વ્રજમાં આવજો. એટલા માટે મર્યાદા પુરુષોત્તમ પ્રભુ રામચંદ્રજીના પ્રાગટ્ય ઉત્સવની પણ આપ સૌને મંગલ વધાઈ. યમુના છઠના ઉત્સવની પણ મંગલ વધાઈ. એ જ રીતે ચૈત્ર માસમાં પુષ્ટિમાર્ગ પ્રવર્તક વદનાવતાર શ્રી ઠાકોરજીનો વદનાવતાર એવા શ્રી વલ્લભનું પ્રાગટ્ય આવતી એકાદશીએ છે. તેનો સંદર્ભ પણ એકાદશીના પુષ્ટિમાર્ગીય મહાત્મ્યમાં આપણે હમણાં સાંભળવાના છે. પહેલા પૌરાણિક સંદર્ભ જોઈ લઈએ જે વશિષ્ઠ ઋષિએ દિલીપ રાજાને કહ્યું હતું કે નાગપુર નામના એક સુંદર નગરમાં પુંડરીક વગેરે મહાભયંકર નાગ જાતિના લોકો રહેતા હતા. નાગ એ જાતિ સૂચક શબ્દ છે. પુંડરીક નામનો રાજા ત્યાં રાજ્ય કરતો હતો. ગંધર્વો, કિન્નરો, અપ્સરાઓ પણ એ નગરીનું સેવન કરતા હતા. અને ત્યાં અપ્સરાઓમાંની એક શ્રેષ્ઠ અપ્સરા જેનું નામ લલિતા હતું અને તેના પતિનું નામ લલિત હતું. લલિત નામનો ગંધર્વ. બંને પતિ પત્ની વચ્ચે ગાઢ પ્રેમ હતો. એક દિવસ
નાગરાજ પુંડરીક રાજસભામાં બેસી અને મનોરંજન કરી રહ્યા હતા. લલિત ગંધર્વનું ગાન થઈ રહ્યું હતું, પરંતુ તેની પત્ની તે સમયે તેની સાથે ન હોવાથી એ લલિત ગંધર્વને પોતાની પત્નીનું સ્મરણ થયું અને તેની નૃત્ય કરતા કરતા તેના પગની ગતિ અટકી ગઈ. તેની જીભ થોથરાવવા લાગી. નાગ જાતિમાં શ્રેષ્ઠ કર્કોટકને આની જાણ થઈ અને તેને રાજા પુંડરીકને આ અંગે જણાવ્યું. પુંડરીક ક્રોધના કારણે તેની આંખો લાલ થઈ અને પત્નીના સ્મરણમાં નાચ ગાનમાં ત્રુટિ થઈ હોવાને કારણે તેને લલિતને શ્રાપ આપ્યો કે તું રાક્ષસ યોનિમાં જા. લલિત નામનો ગંધર્વ રાક્ષસ થયો અને શ્રાપનું ફળ, કર્મનું ફળ ભોગવવા લાગ્યો. પોતાના પતિની આવી વિકરાળ આકૃતિ જોઈ લલિતાના મનમાં ઘણો ક્ષોભ થયો. તે ચિંતા કરવા લાગી કે મારા પતિને તેના મૂળ રૂપમાં લાવવા માટે હું કયો પ્રયત્ન કરું. ઉપાય શોધતા શોધતા તે ગાઢ જંગલમાં ભટકવા લાગી અને વિંધ્યાચલ પર્વતના શિખર ઉપર તે જ્યારે પહોંચી ત્યારે શ્રી નાઈ મુનિનો પવિત્ર આશ્રમ લલિતાએ જોયો. ત્યાં જઈ મુનિને દંડવત પ્રણામ કરી અને પોતાનો પરિચય આપે છે અને પોતાની વ્યથા જણાવે છે અને એમ કહે છે કે હે મુનિવર, મારા પતિ જે ગંધર્વ હતા તેમને પુંડરીક નામના નાગરાજાનો શ્રાપ છે. એ શ્રાપમાંથી મુક્ત થાય એવો કોઈ ઉપાય મને કૃપા કરીને બતાવો. ત્યારે શ્રીનાઈ મુનિએ નજીકના દિવસોમાં આવતી ચૈત્ર શુક્લ પક્ષની 11ના વ્રતનો મહિમા સમજાવી તે એકાદશીનું વ્રત શ્રદ્ધાપૂર્વક અને વિધિપૂર્વક કરવાનું જણાવ્યું. આ વ્રતનું પુણ્ય તેને તેના પતિને આપવાનું કહ્યું. મુનિની સૂચના પ્રમાણે લલિતાએ અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક વિધિ વિધાન સહિત એકાદશીનું વ્રત કર્યું. દ્વાદશીના દિવસે પ્રભુ અને બ્રાહ્મણોની સામે બેસી અને જાહેર કર્યું કે મેં મારા પતિને શ્રાપમાંથી મુક્તિ અપાવવા માટે કામદા એકાદશીનું વ્રત કર્યું છે અને હવે આ પુણ્યના પ્રભાવથી મારા પતિને રાક્ષસી દેહમાંથી મુક્ત કરો. તેનો રાક્ષસ પતિ બધા પાપમાંથી મુક્ત થયો અને પૂર્વવત ગંધર્વનો દેહ પ્રાપ્ત થયો અને બંને પતિ પત્ની સુખેથી રહેવા લાગ્યા. પ્રિયજનો, આખ્યાયિકાનો હાર્દ એટલો જ છે કે આપણા પરિવારમાં આપણા માતા પિતા કે પૂર્વજ જો મરણને શરણ થયા હોય ત્યારે તેમના નિમિત્તે જો આપણે એકાદશીનું 12 માસનું વ્રત કરવાનો સંકલ્પ કરીએ અને તે એકાદશીનું સમગ્ર પુણ્ય જો આપણા માતા પિતાને કે પૂર્વજને સોંપીએ તો તેમના અપરાધોમાંથી તેમને મોક્ષ મળે છે. એટલા માટે ઘણા લોકો પોતાના સ્વજનના, પોતાના વડીલના મૃત્યુ પછી આ એકાદશીનું વ્રત કરવાનો સંકલ્પ કરે છે. તાત્વિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો રાક્ષસ દેહ એટલે રાક્ષસી વૃત્તિ. રાક્ષસી વૃત્તિ તેને કહેવાય ખાઓ, પીઓ અને મોજ કરો. પોતાના સ્વાર્થ માટે જે બીજાનું પણ બગાડતા નથી અચકાતો તેને રાક્ષસ કહેવાય. હું જ મારું રક્ષણ કરું છું આ વૃત્તિ જેનામાં હોય
તે રાક્ષસ કહેવાય. આ રાક્ષસી વૃત્તિ દૂર થઈ સદવૃત્તિ થાય તેનું નામ રાક્ષસ દેહમાંથી મુક્તિ. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના અધ્યાયમાં પણ પ્રભુએ 9મા અધ્યાયમાં કહ્યું, અપિચેત સુદુરાચારો ભજતે મામનન્ય ભાગ સાધુરેવ સમંતવ્ય સમ્યગ વ્યવસિતો હિસ. અને એ જ આશ્વાસન આ 11રસમાં જોવા મળે છે. 11રસનું વ્રત પ્રભુની સમીપ લઈ જાય છે. અને પ્રભુની સમીપ ગયા પછી જેવી રીતે અગ્નિ પાસે ગયા પછી બધો જ કચરો બળી જાય છે, તેવી રીતે પ્રભુની સમીપ ગયા પછી બધા જ પાપો બળી જાય છે અને માણસ સદાચારી બને છે. આ તેનું પૌરાણિક મહાત્મ્ય છે. માર્ગીય દ્રષ્ટિએ, પુષ્ટિમાર્ગીય દ્રષ્ટિકોણથી કામદા એકાદશીનો અર્થ શું થાય? કામ એટલે ઈચ્છા, કામ એટલે કામના, દા એટલે આપનાર. આપણી ઈચ્છાઓને પૂર્ણ કરનાર એકાદશી એટલે કામના એકાદશી. શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ 4 પુરુષાર્થ છે: ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. આ માટે પુરુષાર્થ, આ 4 પુરુષાર્થ પુષ્ટિમાર્ગીય દ્રષ્ટિકોણથી શ્રી મહાપ્રભુજીએ જુદી રીતે સમજાવ્યા છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં કામ પુરુષાર્થ કોણે કહેવાય, ધર્મ પુરુષાર્થ કોણે કહેવાય, અર્થ પુરુષાર્થ કોણે કહેવાય સમજાવ્યું છે. પુષ્ટિ માર્ગે હરેર દાસ્યમ ધર્માર્થો હરિરે વહી કામો હરેર દિદ્રક્ષૈવ મોક્ષ કૃષ્ણસ્ય ચેદ ધ્રુવમ. કારિકામાં શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને આજ્ઞા કરે છે કે પુષ્ટિ માર્ગમાં એક જ કામ છે અને તે હરિદર્શનની કામના. એ જ કામ, હરિદર્શનની કામના સંતોષવાવાળી એકાદશી એને કામદા એકાદશી કહેવાય. એટલે આપણે પદમાં લખ્યું છે કે અખિયા હરિદર્શન કી પ્યાસી દર્શન દો ઘનશ્યામનાથ. એકવાર આ ચર્મ ચક્ષુથી હરિના દર્શન થઈ જાય તેવી કામના વૈષ્ણવોને હોય છે અને તે અલૌકિક કામનાની પૂર્તિ કરનારી એકાદશી એટલે કામદા એકાદશી. બીજો, પુષ્ટિમાર્ગમાં કામદા એકાદશી પાછળ શ્રી મહાપ્રભુજીની પ્રાગટ્ય વાર્તા રહેલી છે. દક્ષિણ આંધ્રપ્રદેશમાં લક્ષ્મણ ભટ્ટજી નામને ઉચ્ચ કોટીના તેલંગ બ્રાહ્મણ રહેતા હતા, જેનું વર્ણન મૂળ પુરુષમાં પણ દ્વારકેશ મહોદયે કર્યું છે. લક્ષ્મણ ભટ્ટજીને પુત્ર ન હોવાથી પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે તેમના મનમાં એક સાત્વિક અને અલૌકિક કામના ઉત્પન્ન થઈ. એક રાતે શ્રી લક્ષ્મણ ભટ્ટજીને પ્રભુએ સ્વપ્નમાં જણાવ્યું, હું તમારે ત્યાં પુત્ર રૂપે પ્રગટ થવાનો છું, પણ તે માટે તમારા કુળમાં પરંપરાથી 100 સોમયજ્ઞ પૂરા થશે ત્યારે હું પ્રગટ થઈશ. પ્રભુએ લક્ષ્મણ ભટ્ટજીને પુત્ર પ્રાપ્તિનું વરદાન આપ્યું. તે દિવસ કામદા એકાદશીનો દિવસ હતો. આથી આપણે ત્યાં પુષ્ટિમાર્ગીય હવેલીઓમાં આજના દિવસથી એટલે આ એકાદશીથી મહાપ્રભુજીના ઉત્સવની વધાઈ બેસે છે. મહાપ્રભુજીના ઉત્સવની વધાઈ આ એકાદશીથી બેસે 15 દિવસ પહેલા. કારણ કે લક્ષ્મણ ભટ્ટજીએ ને પુત્ર પ્રાપ્તિનું વરદાન પ્રભુએ આ એકાદશીને દિવસે આપ્યું હતું. મહાપ્રભુજીના પ્રાગટ્ય પૂર્વ તેમના કુળમાં યજ્ઞનારાયણ ભટ્ટ, જેમણે 32 સોમયજ્ઞ કર્યા, ગંગાધર ભટ્ટ થયા, તેમણે 28 સોમયજ્ઞ કર્યા, સોમયાજી કહેવાયા. તેમના કેશમાંથી જલધારા નીકળતી હતી માટે શિવનો અવતાર માનવામાં આવતા
તેમના ગણપતિ નામના પુત્ર થયા. તેમને 30 સોમયજ્ઞો કર્યા અને તેમને કાશીની વિદ્વાનોની સભામાં સારી કીર્તિ મેળવી હતી અને પંડિતોને ગણપતિ રૂપે દર્શન કરાવ્યા હોવાથી પંડિતોની સભામાં તેમનું અગ્રપૂજન થતું. તેમના પુત્ર બાલમ ભટ્ટ થયા. તેમણે 5 સોમયજ્ઞ કર્યા અને સૂર્યની જેવી તેમની પ્રભા હોવાથી તેઓ સૂર્યના અવતાર મનાતા હતા. તેમના 2 પુત્રો થયા. તેમાં લક્ષ્મણ ભટ્ટે 5 સોમયજ્ઞ કર્યા. આમ 100 સોમયજ્ઞ પૂર્ણ થયા. ત્યારે અગ્નિકુંડમાંથી મદન મોહનજીનું સ્વરૂપ પ્રગટ થયું અને વરદાન આપ્યું કે તમારા કુળમાં 100 સોમયજ્ઞ પૂર્ણ થયા હોવાથી હું પુત્ર રૂપે તમારે ત્યાં પ્રગટ થઈશ. અને પછી તે સ્વરૂપ અગ્નિકુંડમાં તિરોહિત થયો. આ દિવસ પણ હતો ચૈત્ર સુદ એકાદશીનો દિવસ. એટલા માટે આપણે ત્યાં તેનું વિશેષ મહત્વ છે. અને આ એકાદશી કામદા એટલે અલૌકિક કામને પૂર્ણ કરનારી એકાદશી હોવાથી આ એકાદશીને કામદા એકાદશી કહેવાય છે. પ્રિયજનો, આપણે એકાદશીના સત્સંગના માધ્યમથી શ્રી મહાપ્રભુજી રચિત 16 ગ્રંથને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આ ક્રમમાં આપણે નવરત્ન ગ્રંથના પ્રથમ શ્લોક પર્યંતનો વિચાર ગઈ એકાદશી સુધી કર્યો હતો. આજે નવરત્ન ગ્રંથના બીજા શ્લોકમાં આચાર્ય ચરણની આજ્ઞાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. પહેલા બીજા શ્લોકનો નવરત્નના બીજા શ્લોકનો પારાયણ કરીએ. નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્યમ સર્વથા તાદૃશૈર્જનૈઃ સર્વેશ્વરશ્ચ સર્વાત્મા નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ. શ્રી આચાર્ય ચરણની આધિદૈવિક વાણી છે. શબ્દના અર્થ એવા થાય કે નિવેદનમ એટલે નિવેદન મંત્રનું, સ્મર્તવ્યમ સ્મરણ ચિંતન કરવું જોઈએ, સર્વથા એટલે સર્વ પ્રકારે, તાદ્રશૈઃ તાદ્રશી, જનૈઃ એટલે જનો સાથે, સર્વેશ્વર સર્વના નિયંતા, ચ એટલે અને, સર્વાત્મા સર્વના આત્મા એવા પ્રભુ નિજ ઈચ્છાતઃ પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે, કરિષ્યતિ સર્વ કરશે. શ્લોકનો સરળ અર્થ એવો થાય, આત્મનિવેદી જનોએ પ્રભુ સમક્ષ કરેલા પોતાના આત્મનિવેદન એટલે બ્રહ્મ સંબંધ મંત્રનું ભગવદીય જનો સાથે એટલે તાદ્રશી વૈષ્ણવો સાથે રહીને સર્વ પ્રકારે તેનું સ્મરણ કરવું જોઈએ, શ્રવણ કરવું જોઈએ અને ચિંતન કરવું જોઈએ. ચિંતા દૂર કરવા માટેનો શ્રી મહાપ્રભુજીએ આ પહેલો ઉપાય બતાવ્યો. પહેલા શ્લોકમાં ચિંતા કાપી ન કાર્યા નિવેદિતાત્મભિ કદાપિતિ ભગવાન અપી પુષ્ટિસ્થો ન કરિષ્યતિ લૌકિકિંચ ગતિ. શ્રી મહાપ્રભુજીએ ખાતરીપૂર્વક આ કહ્યું કે પુષ્ટિસ્થ પ્રભુ નિવેદિત વૈષ્ણવોનું ક્યારે પણ લૌકિક કે અલૌકિકમાં ખોટું કરતા નથી, માટે ચિંતા છોડી દેવી જોઈએ. આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીને પૂછ્યું હતું કે ચિંતા દૂર કરવા માટે જીવની ભૂમિકામાં અમારે શું કરવાનું છે? ત્યારે તેના જવાબમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ બીજો શ્લોક કહ્યો. પ્રથમ શ્લોકમાં આજ્ઞા કરી કે નિવેદિત જીવે લૌકિક અલૌકિક ચિંતા ન કરવી, પરંતુ ભગવત સેવા કરવી એવું કહ્યું. અને કૃપાળુ પ્રભુ કદાપી તેની લૌકિક ગતિ કરવાના નથી. આ શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપણને ખાતરી આપી. શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપણને કમિટમેન્ટ આપ્યું ભગવાન તરફથી. હવે શ્રી મહાપ્રભુજીની આ આજ્ઞા
સાંભળ્યા પછી શક્ય છે કે જીવને એમ જ લાગવા માંડે કે આપણે એકવાર નિવેદન કર્યું છે, નિવેદિત થયા છીએ, આપણા બધા જ દોષો એ દૂર થયા છે, ઠાકોરજી આપણો સ્વીકાર કરી લીધો છે અને હવે આપણું કશું જ કોઈ બગડવાનું નથી. હું ગમે તેટલું ખોટું કામ કરીશ, ગમે તેવું વર્તન કરીશ, ગમે તેવો વ્યવહાર કરીશ, ઠાકોરજી મારા દોષો જોશે નહીં, મને સ્વીકારી લીધો છે. અને આમ ગેરસમજણથી માણસ સ્વચ્છંદી બની જાય, એશારામી બની જાય, આળસુ બની જાય. કારણ કે શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને ખાતરી આપી કે નિવેદિત થયેલા વૈષ્ણવોનું પ્રભુ ક્યારે પણ ખોટું કરતા નથી, અહિત કરતા નથી. આવું શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું. અને આપણી અધૂરી સમજણથી આપણને એમ લાગે કે હવે તો નિર્દોષ થયો છું, પ્રભુની સેવામાં પહોંચું છું, હવે હું ગમે તે રીતે ચાલીશ તો પણ મારું કશું જ બગડવાનું નથી. ત્યારે શ્રી વલ્લભે બીજા શ્લોકમાં આપણને બહુ મહત્વની આજ્ઞા કરી છે કે વૈષ્ણવે તાદ્રસી જનો સાથે નિવેદનનું, એટલે કે જીવે પ્રભુને પોતે કરેલા આત્મસમર્પણનું, કૃષ્ણ તવાસ્મીનું સ્મરણ ચિંતન કરવું જોઈએ. એવી આજ્ઞા શ્રી મહાપ્રભુજી આપી છે. હવે આટલી વસ્તુ પહેલા શ્રી મહાપ્રભુજીએ શું કહ્યું? નિવેદનમ તો સ્મર્તવ્યમ. હવે નિવેદન એટલે શું? શ્રી મહાપ્રભુજી જ્યારે આજ્ઞા કરી છે ત્યારે સમજી લઈએ. નિવેદન એટલે આત્મસમર્પણ. આત્મસમર્પણ એટલે તન મન ધન સર્વને આપણે પોતાનું ગણતા હતા, પોતાની માલિકીનું સમજતા હતા. તે મારી માલિકીનું નથી, તે ભગવાનનું છે. અને તે ભગવાનનું હોવાથી તે બધી જ વસ્તુ ભગવાનને નિવેદિત કરવી. નિવેદન મંત્ર એ જ બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર છે. જે નિવેદન મંત્ર છે એ બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર કહેવાય. અનંત કાળથી દૈવી જીવો પોતાના સ્વામી શ્રી કૃષ્ણને ભૂલી ગયા છે. આવા જીવાત્માનો પરમાત્મા સાથે જ્યારે સંબંધ સ્થાપિત થાય તે માટે આત્મ સમર્પણાત્મિકા શરણાગતિ, આત્મ સમર્પણાત્મિકા શરણાગતિ સાથે તેમને ભગવાનની સેવાનો અધિકાર આપવો એ બ્રહ્મ સંબંધનો મુખ્ય ઉપદેશ છે અને ઉદ્દેશ છે. જીવ જ્યારે શરણમાં આવે છે, પોતાનું બધું જ સમર્પણ કરે છે અને જીવને પોતાનું કર્તવ્ય છે પ્રભુની સેવા, ભગવદ સેવા. એટલા માટે આપણે ત્યાં બ્રહ્મ સંબંધમાં બ્રહ્મ વત્તા સંબંધ એવા બે શબ્દો છે. હવે સંબંધ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ કરીએ તો સમ ઉપસર્ગ છે. તેનો અર્થ એવો થાય સમ્યક, સંપૂર્ણ, પૂરેપૂરો. એટલે ભગવાન સાથેનો પૂરેપૂરો સંપૂર્ણ એ સંબંધ બાંધાવું છું, ભગવાનની સાથે જોડાવું છું. આ ગદ્ય મંત્ર દ્વારા જીવનું બ્રહ્મ સાથે જોડાણ થાય છે. અને આ જોડાણ, આ સંબંધ એવા પ્રકારનો છે કે જે ક્યારે પણ છૂટી શકતો નથી. કારણ જીવ તો બ્રહ્મ સાથે સંપૂર્ણ અને શાશ્વત રીતે જોડાયેલા છે. એટલા માટે કાલ કે કર્મ તેને તોડી શકતા નથી સંબંધને. હા, એનું વિસ્મરણ થઈ શકે, પણ સંબંધ ક્યારેય તૂટતો નથી. એવો આ બ્રહ્મ સંબંધ છે. સંસારના દરેકે દરેક પદાર્થમાંથી પોતાના અધિકારની ભાવનાનો ત્યાગ કરીને
સંસારના સર્વ સ્થાનોમાં, સર્વ વસ્તુઓમાં ભગવાનના અધિકારને માનવો. હું આ બધી વસ્તુઓનો માલિક નથી, પણ હું તો ભગવાનનો અકિંચન દાસ છું, ભગવાનનો અંશ છું, પ્રભુ મારા સ્વામી છે. અને અંતઃકરણમાં આ જાતની ભાવના જ્યારે ઉત્પન્ન થાય ત્યારે તેને બ્રહ્મ સંબંધ કહેવાય. પ્રિયજનો, આપણે સિદ્ધાંત રહસ્ય ગ્રંથનું જ્યારે તત્વદર્શન કર્યું હતું ત્યારે આપણે આને સમજ્યા હતા. બ્રહ્મ સંબંધ એ વૃત્તિ છે, બ્રહ્મ સંબંધ એ ભાવના છે, બ્રહ્મ સંબંધ એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે, સમજણ છે. એ કોઈ ક્રિયા નથી. લગ્નમાં જેવી રીતે અગ્નિ પ્રગટાવવામાં આવે, બ્રાહ્મણની સાક્ષી હોય, સ્વજનોની સાક્ષી હોય, વેદના મંત્રો બોલી અને એક સ્ત્રી પુરુષની પાસે જઈ પોતાનો હાથ આપી અને એમ કહે છે કે આજથી હું તારી છું. તો આ લગ્નની વિધિ જુદી છે અને તેનો ભાવ આ છે કે એક સ્ત્રી પુરુષને પોતાનું સમર્પણ કરે છે. એવી રીતે જીવાત્મા જ્યારે પરમાત્માને અંતઃકરણમાં આવી ભાવના ઉત્પન્ન થાય કે હે પ્રભુ, આ બધાના માલિક આપ છો, હું આપનો અકિંચન દાસ છું, આપનો અંશ છું, આપ મારા સ્વામી છો. આ ભાવના જ્યારે દ્રઢ થાય તેને બ્રહ્મ સંબંધ કહેવાય. અને બ્રહ્મ સંબંધની જે રીતિ છે એ પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવોને આપવામાં તે રીતિથી બ્રહ્મ સંબંધ આપવામાં આવે છે. શ્રી કૃષ્ણના સેવક થયા પછી કૃષ્ણ તવાસ્મી, હે કૃષ્ણ હું આપનો છું, એવું ચિત્તમાં સતત તેનું અનુસંધાન રહે તો બહિર્મુક્તા ન થાય. ભક્તિ માર્ગમાં બ્રહ્મ સંબંધનો સંસ્કાર એ દીક્ષા માર્ગ શ્રી મહાપ્રભુ વલ્લભાચાર્યજીએ જ બતાવ્યો છે. અને તે જ બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર એ નિવેદન મંત્ર કહેવાય. શ્રી મહાપ્રભુજીની શું આજ્ઞા છે? નિવેદનમ તો સ્મર્તવ્યમ. નિવેદનનું હંમેશા સ્મરણ કરવું. દૈવી જીવોના ઉદ્ધાર માટે સંવત 1549માં શ્રી ગોકુલમાં ગોવિંદ ઘાટ ઉપર શ્રાવણ સુદ એકાદશીની મધ્યરાત્રિએ સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમે પ્રગટ થઈ શ્રી આચાર્ય ચરણને બ્રહ્મ સંબંધનો ઉપદેશ કર્યો. તદ અનુસાર બ્રહ્મ સંબંધ કરાવવાથી સર્વ દેહન જીવ સંબંધી સર્વ દોષની નિવૃત્તિ થાય છે અને બ્રહ્મ સાથે નિર્દોષ સ્વભાવે તે સંબંધ બાંધે છે. બ્રહ્મ સંબંધ કરવો એટલે આ માર્ગમાં આચાર્ય દ્વારા ભગવાનને નિવેદન કરવું. આપણે નિવેદન શબ્દનું ફરીથી સ્મરણ કરીએ છીએ. જ્યારે આચાર્ય ચરણોએ આજ્ઞા કરી છે કે નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્યમ, નિવેદનનું સતત સ્મરણ કરવું જોઈએ. તેથી ફરીથી આપણે આ સંબંધને સમજી લઈએ. શ્રી રઘુનાથજી સુંદર આની ટીકામાં લખે છે, બૃહત્વાત બ્રહ્મ પુરુષોત્તમ તત્સંબંધે તસ્મિન દેહાત્મન નિવેદનમ. બ્રહ્મ જ પરમ તત્વ હોવાથી અને તેનાથી અધિક અન્ય કોઈ ન હોવાથી તે બ્રહ્મ સંજ્ઞાથી ઓળખાય છે. શા માટે મહાપ્રભુજી બ્રહ્મ એ શબ્દ ઉપયોગ કર્યો? રઘુનાથજીએ કહ્યું કે બ્રહ્મ પરમ તત્વ છે અને તેનાથી અધિક કોઈ ન હોવાથી તે બ્રહ્મ સંજ્ઞાથી ઓળખાય છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને કહ્યું, નિર્દોષમ હિ સમમ બ્રહ્મ. 5મા અધ્યાયમાં ભગવાને કહ્યું કે બ્રહ્મ નિર્દોષ છે અને સમ છે.
બ્રહ્મના બે ગુણધર્મ છે, એ નિર્દોષ છે, તેનામાં કોઈ દોષ નથી, અને તે સમ છે, બધા માટે સમાન છે, વિષમતા નથી. આ બ્રહ્મ જ પુરુષોત્તમ છે. અને શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું, બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાનેતિ ઉચ્યતે. આ બ્રહ્મને ઉપનિષદો બ્રહ્મ તરીકે ઓળખાવે છે. આ તત્વને ઉપનિષદો બ્રહ્મ તરીકે ઓળખાવે, ગીતાજી તેને પરમાત્મા તરીકે ઓળખાવે છે, અને શ્રીમદ ભાગવતમાં એ બ્રહ્મ ભગવાન તરીકે ઓળખાય છે. એટલે બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાનેતિ ઉચ્યતે. ઉપનિષદ બ્રહ્મ, ગીતા પરમાત્મા અને ભાગવત ભગવાન શબ્દથી જેને ઓળખાવે છે તે બ્રહ્મ. આ સંબંધ એટલે તે પુરુષોત્તમમાં પોતાનો દેહ અને આત્માનું નિવેદન કરવાનું છે. આ નિવેદનનો પહેલો અર્થ થયો. શ્રી ગોકુલનાથજી આજ્ઞા કરે છે, બ્રહ્મ સાથે સંબંધ કરવો એટલે સર્વ સમર્પણેન તદીયત્વ સંપાદનમ. પોતાનું સર્વ સમર્પણ કરવું અને પોતે તેનો છે એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી, તેનું નામ બ્રહ્મ સંબંધ. આ નિવેદન શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે. જો બીજા શ્લોકમાં નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્યમ, નિવેદનમ નું સ્મરણ કરવું જોઈએ. તો નિવેદન શબ્દને શ્રી ગોકુલનાથજીએ, શ્રી રઘુનાથજીએ હરિરાય મહાપ્રભુજી બ્રહ્મ સંબંધને સમજાવતા લખે છે. આની ટીકામાં આદૌ સંબંધ કરણમ કન્યૈવ સ્વયંવરે સ્વસ્ય સર્વ પદાર્થાનામ મનસા તેન યોજનમ. જેવી રીતે સ્વયંવરમાં કન્યા હું આ વરને વરું છું અને તેની બનું છું એવી પ્રતિજ્ઞા લે છે, તે પ્રમાણે આત્મનિવેદીએ મારું હવે કંઈ રહ્યું નથી, તે બધું પ્રભુનું છે, અને પ્રભુને સમર્પી હું કૃતકૃત્ય થાઉં છું તેવી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ. એટલે નિવેદન એ આપણું શ્રી ઠાકોરજી સાથેનું અલૌકિક લગ્ન છે, જોડાણ છે. એટલા માટે પુરુષોત્તમજી પણ એનો અર્થ કરતા સમજાવે છે, બ્રહ્મ સંબંધો નામ સર્વસ્મિન ભગવત સ્વામિકત્વ પુરુષ સંબંધ. અર્થાત પ્રભુ સ્વામી અને હું દાસ છું એવો ભાવ જ્યારે આપણા હૃદયમાં દ્રઢ થાય, તેની પ્રાપ્તિ માટે જીવ જે પદાર્થોને પોતાના માને છે, અગર જેમાં તેની આસક્તિ છે, સ્વત્વ છે, પોતાપણું છે, તે બધાનો પરિત્યાગ કરવો અને ભગવાનને સમર્પણ કરી દેવા, આનું નામ નિવેદન. આ નિવેદન મંત્ર, આ બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર. આત્મનિવેદનમાં સમર્પણ અને તદીયતા જેવા બે અંગ છે. નિવેદનમાં બે વસ્તુ છે, સમર્પણ અને તદીયતા. આત્મસમર્પણ કર્યું છે, તેથી પ્રાકૃત પદાર્થોમાંથી પોતાની અહમતા અને મમતા દૂર થઈ છે, અને જેમ મમતા વિનાના પદાર્થોથી આપણને દુઃખ થતું નથી. ઉદાહરણ તરીકે સમજાવું કે બહુ મોટા મિલના માલિક શેઠ એક દિવસ મધ્યાહ્ન કાળે ઘેર જમવા આવ્યા, અને સમાચાર આવ્યા કે ફેક્ટરીમાં બહુ મોટી આગ લાગી છે, મિલ બળી ગઈ છે. જમવા બેઠેલા શેઠ હાથમાં કોળીઓ નીચે મૂક્યો, ચિંતા થવા લાગી કે ફેક્ટરીમાં આગ લાગી છે. પોતાની ફેક્ટરીમાં આગ લાગી એવું સાંભળ્યું એટલે તેમનો જીવ અદ્ધર થઈ ગયો, અને તરત જ સમાચાર બીજા આવ્યા કે ફેક્ટરીમાં આગ લાગી છે
એ વાત સાચી છે, પણ જે ફેક્ટરીમાં આગ લાગી છે તે આપણી ફેક્ટરી નથી, એ બીજાની ફેક્ટરી છે, સામેવાળાની છે. આ સાંભળ્યો એટલે પાછા જમવા શાંતિથી ભોજન કરવા બેઠા. ફેક્ટરીમાં આગ લાગી એનું દુઃખ નહોતું, એની ચિંતા નહોતી, પણ મારી ફેક્ટરીમાં આગ લાગી હતી એની ચિંતા હતી. એટલા માટે પોતાનું જે માની લીધેલું છે, પોતાની વસ્તુઓ માટે, પદાર્થો માટે જે મમત્વ છે એ મમત્વ ચાલ્યું જાય, પછી દુઃખ થતું નથી. અને દુઃખ એનું થાય છે કે મારી વસ્તુ ગઈ, મારું ગયું, મારી વસ્તુ નાશ પામી. હવે જે મારાપણાની ભાવના છે વસ્તુમાં કે પદાર્થોમાં, ત્યારે આપણને દુઃખ થાય છે, નહીં તો દુઃખ થતું નથી. અને જે વસ્તુની મમતા છે તે વસ્તુ સાક્ષાત આપણે પરમાત્માને જ જો નિવેદિત કરી દીધી હોય તો એ વસ્તુ હવે મારી રહી જ નથી, એ વસ્તુ પ્રભુની છે. જનક રાજા, વિદેહી જનક, કોઈએ સમાચાર આપ્યા કે મિથિલા નગરી બળી ગઈ છે, ભયંકર રીતે બળી રહી છે. ત્યારે જનક રાજાએ સમાચાર સાંભળીને કહ્યું, મિથિલાયામ પ્રદગ્ધાયામ નમે દહ્યતિ કશ્ચન. મિથિલા નગરીને આગ લાગી છે, મારું ક્યાં કશું બળ્યું છે? એવું જનક શા માટે બોલ્યા કે જેને પોતાના બધી જ વસ્તુ ઉપરનો માલિકી ભાવ ઈશ્વરને નિવેદિત કરી દીધો હોય તો તે નિશ્ચિંત બને છે. નિવેદન થયેલી નિજ વસ્તુનું અહિત પ્રભુ કરતા જ નથી. આમ આત્મનિવેદન કર્યા પછી એ વિશેષ તેને નિશ્ચિંત થાય છે. અહમતા ઓગળી જાય છે અને મમતા મરી જાય છે. એટલા માટે શ્રી વલ્લભ આજ્ઞા કરે છે, આ ઘર મારું નથી, આ દ્રવ્ય મારું નથી, વગેરે સર્વ પ્રભુનું જ છે. એવી સ્થિતિ દ્રઢ થતા જીવાત્માનું તદીયત્વ સુનિશ્ચિત રીતે અવશ્ય સિદ્ધ થાય છે. તેથી પોતે પ્રભુનો જ દાસ છે એવું હૃદયમાં તેને સ્ફુરે છે. નિવેદનનું સ્મરણ કરવું એટલે શું કરવું? પ્રભુ હું તારો છું, હે કૃષ્ણ હું આપનો છું. લૌકિકમાં લગ્ન સંબંધમાં પત્ની જે દિવસથી પતિને કહે છે આજથી હું તારી, તે જ દિવસથી પત્નીની બધી ફિકર, ચિંતા તેનો પતિ કરે છે. તેમ આપણે ભગવાનને કહું, પ્રભુ હું આપનો છું. હું આપનો છું એટલે શું? મારો દેહ તારો છે, માટે હવે દેહની ચિંતા નહીં. મારું મન મેં તને સોંપી દીધું છે, માટે મનના સંકલ્પો પણ મારા નહીં. મારી બુદ્ધિ મેં તને આપી દીધી છે, માટે નિર્ણયો પણ મારા નહીં. મારા પરિવારજનો પણ તારા જ છે, તેથી પરિવારજનોની ચિંતા નહીં. પદાર્થોમાંથી મમત્વ ગયું છે, માટે પદાર્થોની ચિંતા નહીં. આમ દેહ, મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, અંતઃકરણ, પરિવારજનો પ્રભુને સોંપવાથી સોંપ્યું છે તેનું સદા સ્મરણ કરવું જોઈએ. મેં તો સોંપ્યું છે જીવન તને, પછી હોય શાની ચિંતા મને. શ્રી મહાપ્રભુજી નિવેદનમ શબ્દ સમજાવતા આજ્ઞા કરે છે કે ભક્તિમાં ત્યાગ જરૂરી છે, અને પ્રભુ માટે ત્યાગ હોય તો જ નિવેદન શક્ય બને છે. શ્રીમદ ભાગવતના 11 સ્કંદમાં ઉદ્ધવ ગીતા આવે છે. તેમાં પ્રભુએ ઉદ્ધવજીને કહે છે, મદર્થેર્થ પરિત્યાગો ભોગસ્ય ચ સુખસ્ય ચ. મારા માટે તે ભોગનો, તારા સુખનો ત્યાગ કર્યો છે ખરો? એ જ વાત આચાર્ય ચરણ ભક્તિવર્ધિની ગ્રંથમાં આપણને કહે છે, બીજ ભાવે દ્રઢે તો સ્યાત ત્યાગાત શ્રવણ કીર્તનાત. પ્રભુના સંબંધ વિનાનો અન્ય ત્યાગ
કરવાથી શ્રવણ કીર્તનથી ભક્તિ સમૃદ્ધ થાય છે. ભક્તિવર્ધિનીમાં શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે. આ નિવેદન મંત્ર આપણા હૃદયને પલટો કરાવનાર છે. જીવનની આખી દ્રષ્ટિ ફેરવી દેનારો મંત્ર છે. અદ્ભુત કિમિયો છે. અને શ્રી મહાપ્રભુજી આ મંત્ર આપ્યો, નિવેદન મંત્ર, એનું સતત સ્મરણ કરવું. અરે સંસારમાં મૃતપ્રાય જીવેલા બનેલા જીવને પ્રભુ પ્રેમનું અમૃત વર્ષણ કરીને સજીવન કરનારી આ સંજીવની ઔષધિ છે. નિવેદન મંત્ર માત્ર શબ્દો નથી, પરંતુ એ અમૃત વર્ષણ કરતી, સજીવન કરનારી, મૃતને પણ સજીવન કરનારી સંજીવની છે. પ્રશ્ન થાય કે પ્રભુને સર્વસમર્પણ શા માટે કરવાની આજ્ઞા શ્રી મહાપ્રભુજીએ કરી છે? તો એટલા માટે કરી છે, દૈન્યની ભાવના પ્રગટ થાય એટલા માટે. આપણામાં દીનતાની ભાવના આવે. સર્વ સમર્પણ એટલા માટે કરાય છે કે પ્રભુ, હું કોઈ જ નથી, કંઈ જ નથી, મારું કશું જ નથી, હું કંઈ જાણતો નથી, હું કંઈ સમજતો નથી. આ દીનતા જેનામાં પ્રગટ થાય અને દીનતા જેની સિદ્ધ થઈ, તેને જ પુષ્ટિ ફળ પ્રાપ્ત થાય. એટલા માટે આજ્ઞા કરી છે. તો દૈન્યમ હિ માર્ગેસ્મિન પરમમ સાધનમ મતમ. આચાર્ય ચરણ કહે છે, અતો દૈન્યમ હિ માર્ગેસ્મિન, ભક્તિ માર્ગમાં દૈન્ય સિવાય બીજો કોઈ પરમ સાધન નથી. ગુસાઈજી વિજ્ઞપ્તિમાં કહે છે, હે પ્રભુ, હે નાથ, હું જેવો છું તેવો આપણા ચરણ કમલનો દાસ છું. તેથી કૃપા કરી આપનું મુખારવિંદ મારી સામે દ્રષ્ટિગોચર કરો, મને દર્શન આપો. દીનતાથી ગુસાઈજી પ્રભુચરણે વિનંતી કરી છે, વિજ્ઞપ્તિ કરી છે. આચાર્ય ચરણ પણ કારિકામાં કહે છે કે સર્વ સાધન સંપત્ત્યા હરિતુષ્યતિ કસ્યચિત ભક્તાનામ કેવલમ દૈન્યમ હરિતોષણ કારણમ. ભક્તોની દીનતા જ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટેનું એકમેવ સાધન છે. આપણી પાસે બધું જ હશે, પણ દીનતા નહીં હોય તો પ્રભુ ક્યારે પણ પ્રસન્ન થવાના નથી. અભિમાન અને મદ, અહમતા અને મમતા એ પુષ્ટિમાર્ગીય ફલના વિરોધી છે. શ્રીમદ ભાગવતના 2 પ્રસંગોનું સ્મરણ જ કરાવું છું. એનું વિવરણ નથી કરતો, કારણ કે આ શ્લોકનો આપણે પૂર્વાર્ધ આજે સમજવાનો છે. યશોદા મૈયાને જ્યારે દામોદર લીલામાં પ્રભુને બાંધવા જાય છે અને 2 આંગળ દોરડું ઓછું પડે છે, ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી લખે છે, અહમતા અને મમતા રૂપી 2 ગ્રંથિ જ્યાં સુધી જીવમાં હોય ત્યાં સુધી પ્રભુ બંધાતા નથી. અને બીજો પ્રસંગ રાસનો, એક વાત્સલ્યનો પ્રસંગ છે અને બીજો માધુર્યનો પ્રસંગ છે. મહારાષ્ટ્રમાં લઘુરાસ પછી પ્રભુ ગોપિકાઓને જ્યારે સૌભાગ્ય મદ થાય છે, ત્યારે પ્રભુ ત્યાંથી અંતર્હિત, અંતર્ધ્યાન થઈ જાય છે, અંતર્ધાન થાય છે. શા માટે? અભિમાન અને મદ, અહમતા અને મમતા એ પુષ્ટિમાર્ગીય ફળના વિરોધી છે. પુષ્ટિમાર્ગીય ફળ કોણે કહેવાય? કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ, ઠાકોરજીના દર્શન. હવે ભગવાન બંધાયા યશોદાજીમાં જ્યારે અહમતા અને મમતા દૂર થઈ અને ગોપિકાઓને પ્રભુના દર્શન થયા, જ્યારે તેમનો મદ, સૌભાગ્ય મદ દૂર થયો, તેમનામાં દીનતા. માટે વિવેક ધૈર્યાશ્રય ગ્રંથમાં શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે, હું સ્વામીને અધીન છું એવી ભાવનાથી અભિમાનનો ત્યાગ કરવો. જે સ્વતંત્ર હોય એ જ અભિમાન કરે. દાસ હોય તે ક્યારે પણ અભિમાન કરે જ નહીં. દાસને શેનું અભિમાન?
એટલા માટે આપણે ત્યાં દાસ ભક્તિથી શરૂઆત થાય છે. દાસોહમ કૃષ્ણ તવાસ્મી, પ્રભુ હું દાસ છું. દાસ એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ દાસત્વની ભાવના આપણામાં ઉમેરી કે દાસ હોય તેને ક્યારે પણ અભિમાન આવે જ નહીં, કારણ કે દાસ તો સર્વ સ્વામીની આજ્ઞાથી જ કરે. આમ નિવેદન એટલે તદીયત્વ અનુસંધાનમ. શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા સમજો. નિવેદનમ તો સ્મર્તવ્યમ, એટલે નિવેદન એટલે શું થયું? તદીયત્વ અનુસંધાનમ, પ્રભુ હું આપનો છું, એવું સતત અંતઃકરણનું અનુસંધાન. હે કૃષ્ણ હું આપનો છું, આનું સતત અનુસંધાન. એક ક્ષણ પણ તેનું વિસ્મરણ ન થવું જોઈએ. આ નિવેદનનું એક ક્ષણ માટે પણ જો વિસ્મરણ થાય તો આપણામાં આસુરાવેશ આવી જાય, આપણે ચિંતાયુક્ત થઈએ, ચિંતા મુક્તને બદલે ચિંતાયુક્ત થઈએ. હવે પ્રયત્નપૂર્વક તેનું અનુસંધાન કરવાનું છે. નિવેદન મંત્રનું સતત પ્રયત્નપૂર્વક અનુસંધાન કરવું જોઈએ. આત્મનિવેદનને વારંવાર ચિંતનમાં લાવવું જોઈએ. જાતે ને જાતે તે ન આવે, તેને ચિંતનમાં લાવવું પડે. કૃષ્ણ હું આપનો છું, કૃષ્ણ તવાસ્મી, કૃષ્ણ તવાસ્મી. આ જે નિવેદન મંત્ર છે એનું સતત અનુસંધાન, એનું સતત રટણ, ચિત્તમાં તેનું સતત અનુસંધાન. હવે બે વાત શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવે છે. ચિંતન અને સ્મરણમાં શું ફેર છે? અહીંયા શ્રી મહાપ્રભુજીએ શું કહ્યું છે? નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્યમ, તેનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. સૌથી પહેલા ચિંતન થાય, પછી સ્મરણ થાય. શ્રી મહાપ્રભુજીએ વ્યાખ્યા આપી, સપ્રયત્ન ચિત્ત વ્યાપાર ચિંતનમ. પ્રયત્નથી જે થાય તેનું નામ ચિંતન. આપણે પ્રયત્નપૂર્વક અંદર ભાવના વ્યક્ત કરીએ તેનું નામ ચિંતન. ચિંતન એટલે સપ્રયત્ન ચિત્ત વ્યાપાર, પ્રયત્ન સહિત ચિત્તને પ્રભુમાં રોકી રાખવું તેનું નામ ચિંતન. પણ આચાર્ય ચરણ અહીંયા એવી આજ્ઞા કરી, સ્મર્તવ્યમ. તો સ્મરણ કોને કહેવાય? અપ્રયત્ને ચિત્ત વ્યાપારમ સ્મરણમ. પ્રયત્ન વગર આપણું ચિત્ત ભગવાનમાં પરોવાયેલું રહે તેનું નામ સ્મરણ. સહજ થાય તે સ્મરણ, અને પ્રયત્નપૂર્વક થાય તેનું નામ ચિંતન. એટલે સ્મરણ કરવા માટેની પહેલી ચિંતનની ભૂમિકા છે. પહેલું આપણે પ્રયત્નપૂર્વક ચિંતન કરવું, અને ચિંતનની ટેવ પડતા 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 જ્યારે ચિંતન દ્રઢ થાય અને પછી પ્રયત્ન ન કરવો પડે અને સહજ રીતે આપણા મનમાં ઠાકોરજીનું સ્મરણ થાય, એને સ્મરણ કહેવાય. એટલે સ્મરણ કરવા માટે પહેલી ચિંતનની ભૂમિકા છે. હવે આપણા ચિંતનને સ્મરણ સુધી લઈ જવું હોય તો શું કરવું? આપણું જે ચિંતન છે, પ્રયત્નપૂર્વક નિવેદન મંત્રનું ચિંતન કરવું, પરંતુ તેને સ્મરણની ભૂમિકા સુધી લઈ જવું હોય તો શું કરવું? ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીએ બીજી આજ્ઞા કરી, સર્વથા તાદ્રશૈર્જનૈઃ નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્યમ. હવે આ સ્મરણ કાયમ ટકાવવું હોય, સહજ રીતે બનાવવું હોય તો મહાપ્રભુજીએ બીજો રસ્તો બતાવ્યો, તાદ્રશૈર્જનૈઃ. સર્વથા શબ્દ તાદ્રશી વૈષ્ણવ સાથે જોડી દો. સર્વથા તાદ્રશૈર્જનૈઃ, બધી જ રીતે જે તાદ્રશી છે, જે કહેવાતા પરમ ભગવદીય નથી
પરંતુ વાસ્તવમાં પરમ ભગવદીય વૈષ્ણવો છે તેવા તાદ્રશી વૈષ્ણવોની સાથે સર્વથા તાદ્રશય જનૈ. હવે ચિંતનને આપણે સ્મરણની ભૂમિકામાં લાવવું છે તો તાદ્રશી જનોની સાથે બેસવું જોઈએ. તદીય બનવું એ પહેલું પગથિયું છે અને તાદ્રશી બનવું એ બીજું પગથિયું છે. તદીય એ સાધન દશા છે અને તાદ્રશી એ ફળ દશા છે. તદીય એ સાધકની અવસ્થા છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં આપણે બે શબ્દોનો વારંવાર શ્રવણ કરીએ છીએ, તદીય અને તાદ્રશી. તદીય એ સાધન દશા છે, તાદ્રશી એ ફળ દશા છે. તદીય એ સાધકની અવસ્થા છે અને તાદ્રશી એ સિદ્ધ અવસ્થા છે. તાદ્રશી વૈષ્ણવ એટલે એવો વૈષ્ણવ કે જેના માટે શ્રીમદ ભાગવતમાં પણ ભગવાન ઉદ્ધવજીને એમ કહે છે, હે ઉદ્ધવ, હું આવા વૈષ્ણવની પાછળ પાછળ જાઉં છું, કારણ કે આવો વૈષ્ણવ ચાલે અને તેની રજ મને ઉડે, એ રજમાં હું સ્નાન કરું અને વધારે પવિત્ર થાઉં, એટલા માટે હું તેની પાછળ પાછળ જઉં છું. તાદ્રશી વૈષ્ણવ તેને કહેવાય કે જેના ચરણની રજ ઠાકોરજીને પણ પ્રિય છે અને તે લેવા માટે પ્રભુ તેની પાછળ પાછળ જાય. ગોધન પોઠે ધાયજી આપણે કહીએ છીએ, કનૈયો ગોવાળિયો થાય છે. શા માટે ગોવાળિયો થાય છે? ગાયોની પાછળ પાછળ દોડે, તેની પાછળ પાછળ જાય. ગાયોને શા માટે કૃષ્ણ ચરાવે છે? આ બધી જ ગાયો કોણ છે ખબર છે? વ્રજની. એ વ્રજ ભક્તો છે, એ તાદ્રશી જનો છે અને તેમની ચરણારવિંદની રજ, એમની ચરણ રજ, ગોરજ, એ પ્રભુ પોતાના મસ્તક પર પધરાવે છે અને મસ્તક પર પ્રભુના એ જ્યારે ગોરજ ચોંટેલી હોય ત્યારે પ્રભુ સુંદર દેખાય છે. એટલા માટે કૃષ્ણ ગાયોને ચરાવે છે, કારણ કે આ ગાયોના દેહમાં છે પણ તાદ્રશી જન છે, તાદ્રશી વૈષ્ણવ છે. એટલા માટે ગોધન પોઠે ધાયજી, ઠાકોરજી ગાયની પાછળ દોડે છે. શા માટે? ગાયની રજ પોતાના મસ્તક પર ઉડે. તાદ્રશી વૈષ્ણવ કોને કહેવાય? જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી આ શબ્દનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્યમ સર્વથા તાદ્રશૈર જનૈહિ, તો પ્રશ્ન એ થાય કે તાદ્રશી જનોની વ્યાખ્યા તો આપણે થોડી જોઈ. ગોકુલનાથજીના ચરિત્રનો એક પ્રસંગ છે. એકવાર ગોકુલનાથજી આંગણામાં બિરાજમાન હતા અને તે વખતે તેમના સેવક પંચોળી ગોકુલનાથજી પાસે આવીને કહે છે કે રાજ, તાદ્રશી લોકો કરે છે, પણ તાદ્રશી કોને કહેવાય? એટલે ગોકુલનાથજીનો તો હાસ્ય વરસાવતો સ્વભાવ હતો, રમૂજી સ્વભાવ હતો. એટલે પહેલાં તો પંચોળીએ પૂછ્યું કે તાદ્રશી કોને કહેવાય? ત્યારે ગોકુલનાથજી હસતા હસતા જવાબ આપ્યો, તાદ્રશીને શિંગડા હોય. આ જવાબ સાંભળ્યા પછી થોડીક વાર પછી ગોકુલનાથજી પાછા પંચોળીને પૂછવા લાગ્યા, પંચોળી શું સમજ્યો? નાથ, હું શું સમજ્યું આપને? રાજ, આપને હું શું સમજ્યું? ત્યાર પછી ગોકુલનાથજી એક શ્લોક દ્વારા કહ્યું, તાદ્રશી તેને કહીએ જેને મળવાથી પ્રભુ સિવાય બીજી વાર્તા સ્ફુરે નહીં, તેનું નામ તાદ્રશી. ગોકુલનાથજીએ આજ્ઞા કરી, આ સુંદર વ્યાખ્યા આપી. તાદ્રશી કોણે કહેવાય? કે જેને મળ્યા પછી, જેને મળવાથી, જેનું સાનિધ્ય કેળવવાથી પ્રભુ સિવાય બીજી કોઈ પણ વાત આપણા મનમાં સ્ફુરે નહીં, તેનું નામ તાદ્રશી. કોઈ પણ ભગવદીયને ઓળખવો હોય
તો તેનું સ્વરૂપ પરથી તે પરખાઈ જાય. એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિને મળે અને જો તેને લૌકિક વાતો કરવાનું જ મન થાય કે લૌકિક વાતો સાંભળવાનું મન થાય તો સમજી લેવું કે એ વ્યક્તિ ભગવદીય નથી. જો ભગવદીય વ્યક્તિ હશે તો તેને જોતા જ આપણા મનોભાવ કુદરતી રીતે પ્રભુ વિશેના જ બની જશે અને તેની સાથે આપણે પ્રભુ સંબંધી જ વાત કરવામાં આપણે ઉત્સુકતા હશે. તો પણ ભગવાનની વાતો તેને જોતા જ એને ભગવાનનું જ સ્મરણ થાય. એનું નામ તાદ્રશી. લૌકિક વાતો યાદ આવે જ નહીં અને કદાચ લૌકિક વિચાર આવે તો પણ તે બહાર વ્યક્ત કરવાની ઈચ્છા જ ન થાય. તેનું નામ તાદ્રશી. એટલા માટે ભક્ત કવિ દયારામ ભક્તિ પોષણમાં તાદ્રશી ભક્તની વ્યાખ્યા કરતા કહે છે, તાદ્રશી જન તેને જાણીએ રે, જેમાં એવા ગુણ હોય રે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ તાદ્રશી શબ્દ અહીંયા વાપર્યો છે. નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્યમ સર્વથા તાદ્રશય જનૈ. નિવેદનનું સ્મરણ હંમેશા કરવું અને એ નિવેદનનું સ્મરણ કરવા માટે આપણે પોતાની જાતને અસમર્થ સમજતા હોઈએ તો તાદ્રશી વૈષ્ણવનો સંગ કરવો, સર્વથા કરવો. તો તાદ્રશી કોને કહેવાય? દયારામભાઈએ કહ્યું, દર્શન કરતા માત્ર રે, ભૂલાવે પ્રપંચનું ભાન રે. જેનું દર્શન કરતા આપણા મનમાં કોઈ પ્રપંચ જ ન રહે, ઇન્દ્રિયોના વિષયો જ ન રહે. ગયા વખતે પ્રપંચની વ્યાખ્યા આપણે ગયા સત્સંગમાં સમજ્યા હતા. દર્શન કરતા માત્ર રે, ભૂલાવે પ્રપંચનું ભાન રે, સ્મરણ કરાવે શ્રી કૃષ્ણનું. જેનું દર્શન માત્ર કૃષ્ણનું સ્મરણ કરાવે, નશાળે અગ અજ્ઞાન. આપણા પાપો છે, આપણું અજ્ઞાન પણ દૂર થઈ જાય. શુભ ઈચ્છે સર્વ જગતનું. જેના મનમાં જગત માટે, બધા જ માટે શુભ ભાવના છે, લેશ નહીં અભિમાન. જેના મનમાં કોઈ પણ અહંકાર નથી, અભિમાન નથી, શાંત સ્વભાવ, સંતોષ બહુ, દોષ કોઈના ન જોઈએ રે. જેનો સ્વભાવ શાંત છે, સંતોષી છે, તેને કોઈના દોષ જોવાની દ્રષ્ટિ જ નથી. અનન્ય ભાવે ભજે કૃષ્ણને, જેને વાલો નહીં ચિત્ત. અનન્ય ભાવથી કૃષ્ણની ભક્તિ કરે છે, એ સિવાય તેને બીજું કંઈ વાલું નથી. હરિ ગુરુ વૈષ્ણવ વિશે રે, જેને સદા અતિ વહાલ. હરિ છે, ગુરુ છે, વૈષ્ણવ છે, આ બધા માટે જેને અત્યંત વાલ છે. દ્રઢ વિશ્વાસ અતિ દીનતા, બોલે વચન રસાલ. જેને દ્રઢ વિશ્વાસ છે પ્રભુમાં, જેનામાં દીનતા છે, જેના વચનમાં ભગવદ રસ ભરેલો છે, અને વ્યસનાવસ્થા વિઠ્ઠલેશ શું, સદા મુખે કૃષ્ણ નામ. અને જેને હંમેશા કૃષ્ણ નામ જેના જીભ ઉપર છે, તે ભગવદી તણા દાસનો દાસ દયા રામ. એને તાદ્રશી કહેવાય. જેના દર્શન માત્રથી ટળે પ્રપંચનું ધ્યાન અને સ્મરણ કરાવે શ્રી કૃષ્ણનું. તો તાદ્રશી કોણે કહેવાય? જેનું દર્શન કરતા જ શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ થાય, એ તાદ્રશી. એકવાર ગોકુલનાથજીના ચરિત્રનો પ્રસંગ છે. એક વખત મહોત્સવ હતો અને વૈષ્ણવો મહાપ્રસાદ લેવા માટે બેઠેલા હતા. વૈષ્ણવોની પંગત પડી છે. મહાપ્રસાદ પીરસાયો છે. પાતળમાં મહાપ્રસાદ બધા જ વૈષ્ણવોને ગોકુલનાથજીએ પ્રસાદ લેવાની આજ્ઞા કરી. બધા જ વૈષ્ણવો ખૂબ આનંદપૂર્વક મહાપ્રસાદનો આસ્વાદ લઈ રહ્યા છે. શ્રી ગોકુલનાથજી પંગતની સામે ફરે છે ને એક અકિંચન વૈષ્ણવ મહાપ્રસાદની પાતળ તેની સામે ધરેલી છે. હાથમાં
મહાપ્રસાદનો કોળિયો છે, મોઢામાં હજી મૂક્યો નથી અને તેની આંખમાંથી અશ્રુધારા વહેવા લાગી. ગોકુલનાથજીએ જઈને પેલા વૈષ્ણવને પૂછ્યું કે વૈષ્ણવ, મહાપ્રસાદ લો, શા માટે આંખોમાંથી તમારી અશ્રુધારા વહે છે? રડો છો શા માટે? વૈષ્ણવે કહ્યું, કૃપાનાથ, હું અકિંચન વૈષ્ણવ છું. મારી ઘેર ઠાકોરજી બિરાજે છે. હું મારા પ્રભુને આજે રોટલો ને શાક ધરીને આવ્યો છું. મારા પ્રભુને મેં આટલું જ ધર્યું છે અને આ મહાપ્રસાદમાં અનેક પ્રકારના વ્યંજનો છે અને મને એમ થાય છે કે મારા પ્રભુએ તો આજે આ જ આરોગ્ય છે, તો મારો આવો મહાપ્રસાદ લેવાનો મારો અધિકાર નથી, કારણ કે આ પ્રસાદ લેતા જ મને પ્રભુનું સ્મરણ. તો તાદ્રશી કોને કહેવાય? એટલા માટે હરિરાય મહાપ્રભુજીએ તાદ્રશી જનના લક્ષણો શિક્ષાપત્રમાં કહ્યા છે. શિક્ષાપત્રના 21 થી 24 શ્લોકમાં હરિરાય ચરણ આજ્ઞા કરે છે કે તાદ્રશી કોને કહેવાય. જો દયારામભાઈની તાદ્રશીની વ્યાખ્યા જોઈ, શ્રી ગોકુલનાથ મહારાજની વ્યાખ્યા જોઈ તાદ્રશી, શિક્ષાપત્રમાં હરિરાય ચરણ પહેલું જ શિક્ષાપત્ર અને તેના 21 થી 24 શ્લોકમાં હરિરાય મહાપ્રભુજી કહે છે, તદીયાશ્ચેત સ્વતસ્તુષ્ટાસ્તુષ્ટ કૃષ્ણો ન સંશય તદીયાસ્તો નિજાચાર્ય ચરણૈક પરાયણ અનન્ય ભજનાસ્તુષ્ટા કામલોભ વિવર્જિતા નિરપેક્ષા વિરક્તાશ્ચ સર્વભૂત હિતે રતઃ નિર્મત્સરઃ કૃષ્ણ સેવા કથાદિ વિહિતાદરઃ એવં વિધા તદીયાશ્ચેત સંગાદપી વિશેષતઃ સર્વથા શુદ્ધ ભાવાનાં સ્વીકૃતાનાં કૃપાલુના સર્વં શ્રી વલ્લભાચાર્ય પ્રસાદેન ભવિષ્યતિ. હરિરાય મહાપ્રભુ તાદ્રશીના લક્ષણો આપતા કહે છે કે તાદ્રશી જેને શ્રી મહાપ્રભુજીનો દ્રઢ આશ્રય હોય, તાદ્રશીનું પહેલું લક્ષણ, જેને શ્રી મહાપ્રભુજીનો દ્રઢ આશ્રય હોય. સુરદાસજીનું પદ યાદ કરો, જેને શ્રી મહાપ્રભુજીનો દ્રઢ આશ્રય છે. દ્રઢ ચરણ ન કેરો ભરોસ. હરિરાય મહાપ્રભુજીએ તાદ્રશીનું બીજું લક્ષણ કહ્યું, અનન્ય ભજન. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યયનમાં આજે જ ભજ સેવાયામ, જે અનન્ય ભજન કરે, જેઓ પ્રભુની સેવા અનન્યતાપૂર્વક કરે, બીજા દેવોનો વિચાર પણ તેના મનમાં ન હોય, તેને અનન્ય ભજન કરનારો કહેવાય. આ તાદ્રશીનું બીજું લક્ષણ. તાદ્રશીનું ત્રીજું લક્ષણ કોને કહેવાય? સંતોષ. યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટો. પ્રભુ જે પરિસ્થિતિમાં રાખે તેમાં આનંદથી રહેવાની જેને આદત છે તેને સંતોષી કહેવાય. તાદ્રશીનું બીજું લક્ષણ સંતોષ. ચોથું લક્ષણ કયું? જે કોઈ પણ બીજી કક્ષાની, બીજી કશાની અપેક્ષા ન રાખતો હોય, 3 લોક પર્યંત બ્રહ્માનંદ તથા મોક્ષને પણ જે તુચ્છ ગણતો હોય, જેને ભગવાન સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુની અપેક્ષા નથી, જે વૃત્રાસુરે પોતાના સ્તુતિમાં કહ્યું, ન નાકપૃષ્ઠમ ન ચ પારમેષ્ઠ્યમ ન સાર્વભૌમમ ન રસાધિપત્યમ ન યોગ સિદ્ધિર પુનર્ભવમ વા સમંજસત્વામ વિરહ્ય કાંક્ષે. પ્રભુ, મને બ્રહ્મલોકની અપેક્ષા નથી, મને મોક્ષની અપેક્ષા નથી, પાતાલ લોકની અપેક્ષા નથી, યોગની સિદ્ધિઓ પણ હું ઈચ્છતો નથી. તમને છોડીને મને કોઈ વસ્તુની અપેક્ષા નથી. તો તાદ્રશ્યનું ચોથું લક્ષણ છે કે જેના હૃદયમાં સાક્ષાત ગોકુલાધીશ પધાર્યા હોય, તેને જગતની બધી જ વસ્તુઓ તુચ્છ લાગે. કોઈ પણ સંપત્તિની તેને મોહ ન હોય, તેને અપેક્ષા ન હોય. શેઠ પુરુષોત્તમ દાસ નો પ્રસંગ યાદ આવે છે.
શ્રી મહાપ્રભુજીના પ્રાગટ્ય સ્થળની યાત્રાએ પુરુષોત્તમદાસ શેઠ દક્ષિણમાં યાત્રાએ નીકળ્યા છે. સાથે એક અવિરક્ત વૈષ્ણવને લીધા છે. મંદાર પર્વત ઉપર રાતવાસો કર્યો અને બાજુમાં એક વિરક્ત વૈષ્ણવ પણ સૂઈ રહ્યા છે. રાતનો સમય છે. શેઠ પુરુષોત્તમદાસ, જેને કાશીના બહુ મોટા શેઠ કહેવાય, એ એક વિરક્ત વૈષ્ણવની સાથે સૂતેલા છે. મંદાર પર્વત ઉપર શ્રી મંદાર મધુસૂદન ભગવાન બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈ અને રાત્રે આવે છે. પેલા વિરક્ત વૈષ્ણવને જગાડે છે અને જગાડીને કહે છે, હે વૈષ્ણવ, હું બ્રાહ્મણ છું, મારી પાસે આ પારસમણી છે. આ પારસમણી હું કોઈકને આપવા ઈચ્છું છું. હું તને આ પારસમણી આપું છું. હવે તારે ઘેર ઘેર જઈને ભિક્ષા માગવાનું નહીં રહે. તને રોજ આ મણી 1 તોલો સોનું આપશે. આ પારસમણી છે, હું તને આપી દઉં છું. વિરક્તને જગાડીને ભગવાન સ્વયં બ્રાહ્મણના રૂપમાં કહેવા લાગ્યા. વિરક્ત કહે છે, મહારાજ, મારે આની જરૂર નથી. હે બ્રહ્મદેવ, હું આને લઈને શું કરું? મારે સોનાને કરવું છે શું? પરંતુ મારી બાજુમાં આ બહુ મોટા શેઠ સૂતા છે. એમનો મોટો કારોબાર છે. કરોડો રૂપિયાના આસામી છે. એમને કદાચ આની જરૂર હોય, એ મણી એમને ઉપયોગી થશે, એમને આપો. બ્રાહ્મણ રૂપે ભગવાને શેઠને જગાડ્યા. પુરુષોત્તમદાસ શેઠને જગાડ્યા. હાથ જોડીને શેઠ હાથ જોડીને કહેવા લાગ્યા, બોલો બ્રહ્મદેવ, શું કામ હતું? ભૂદેવે કહ્યું, બ્રહ્મદેવે, પ્રભુએ જ કહ્યું, આ મારી પાસે પારસમણી છે, હું તમને આપવા ઈચ્છું છું. પુરુષોત્તમદાસ શેઠે કહ્યું કે ક્ષમા કરજો, મારે આવા કોઈ મણીની જરૂર નથી. ભગવાન તો ત્યાંથી અંતર્ધાન થયા. હવે પુરુષોત્તમદાસ શેઠે પેલા વિરક્ત વૈષ્ણવને પૂછ્યું, તમે આ મણી કેમ ન લીધો? જ્યારે બ્રાહ્મણ તમને આપતા હતા ત્યારે આ મણી તમે કેમ ન લીધો? એટલે વિરક્ત વૈષ્ણવ કહેવા લાગ્યા કે મને પાશેર આંટો જોઈએ, એટલો મને ભગવાન આપે છે, તો મારે મણીને લઈને શું કરવું છે? પણ શેઠ, તમે કેમ ના લીધો? તમારો તો કરોડોનો કારોબાર છે. ત્યારે શેઠ કહેવા લાગ્યા કે તારે પાશેર આંટો જોઈએ છે, તો મારે રોજનો 5 જોઈએ છે. તને પાશેર આંટો જે આપશે તે મને 5 આંટો આપવાના છે. મારે મણીને શું કરવો છે? આ કહેવાય વિરક્ત, જેને કોઈ પણ પ્રકારની પ્રભુ સિવાય બીજી કોઈ અપેક્ષા નથી. નારાયણદાસ બ્રહ્મચારી બહુ નિષ્કિંચન વૈષ્ણવ જીવન જીવતા હતા. પ્રભુએ એમની કસોટી કરી. રાત્રે એમના ઘરમાં ચારે બાજુએ સોના મોરોનો ઢગલો થઈ જાય અને સવારે જ્યારે નારાયણદાસ બ્રહ્મચારી ઉઠે, પોતાના ઘરની આસપાસ પડેલી સોના મોરોને જુએ અને તેમની ભત્રીજીને ઉઠાડે, બેટી આ બધો જ બગાડ છે, ટોપલા ભરીને ફેંક્યા. વિરક્ત હોવા છતાં નારાયણદાસ બ્રહ્મચારી એ વિવર્જિત, સર્વ વસ્તુથી વિવર્જિત હતા. જ્યાં સુધી આપણા હૃદયમાં મને આ મળે એવી ઈચ્છાઓ છે, વાસનાઓ છે, ત્યાં સુધી હૃદયમાં લોભ રહેવાનો. કામ અને લોભ આ બંને જોડિયા ભાઈઓ છે. એ જ્યાં સુધી હૃદયમાં હશે ત્યાં સુધી આપણને સુખથી પ્રભુની સેવા સ્મરણ નહીં કરવા દે. બહુ મેળવવામાં કે બહુ કમાવવામાં ચિત્ત હોય ત્યારે ભગવદ સેવામાં ચિત્ત રહેતું નથી. હરિરાય ચરણ તાદ્રશ્યનું લક્ષણ દર્શાવતા કહે છે, નિરપેક્ષ હોય. તાદ્રશ્ય એવો હોય કે જેના હૃદયમાં વાસના નથી, કામના નથી, ઈચ્છા નથી. નિરપેક્ષ, એને સુખ દુઃખ ક્યારે પણ બાધા કરી શકતા નથી. કુંભનદાસનો પ્રસંગ યાદ કરાવી દો. બાદશાહે બોલાવ્યા છે કુંભનદાસને, કીર્તનો સંભળાવવાનું કહ્યું છે.
બાદશાહનું આમંત્રણ હતું, કુંભનદાસને જવું પડ્યું અને કુંભનદાસ ગયા. બાદશાહને સંભળાવ્યું ભજન. બાદશાહ પ્રસન્ન થયા અને બાદશાહે કહ્યું કે મારે તમારું સન્માન કરવું છે, હું શું પુરસ્કાર આપું? ત્યારે કુંભનદાસ બાદશાહને કહેવા લાગ્યા, હે બાદશાહ, તમારે મને પુરસ્કાર આપવો છે ને, હું જે માગું તે આપો. બાદશાહે કહ્યું, જે માગશો તે આપીશ. અને કુંભનદાસે માગ્યો, હું તમારું બીજી વાર મોઢું જોવા ઈચ્છતો નથી, માટે મને અહીં ફરીથી ન બોલાવશો, એટલું માગું છું. અને નિરપેક્ષ ભક્ત કો કહા સિકરીશો કામ, આવન જાવન પન્હૈયા તૂટી બિસર ગયો હરિનામ. જાકો મુખ દેખત દુઃખ ઉપજત, તાકો કર્યો પડ્યો પ્રણામ. કુંભનદાસ લાલ ગિરધર બિન યહ સબ જૂઠો કામ. આ નિરપેક્ષ કુંભનદાસ એ તાદ્રશી, એમને કોઈની અપેક્ષા નથી. ગોવર્ધનધર અને શ્રી વલ્લભ સિવાય કોઈના ચરણમાં તેમને કોઈ અપેક્ષા નથી. ચોથું છે પ્રાણી માત્રના કલ્યાણમાં તત્પર, એને તાદ્રશી કહેવાય. જેને પ્રાણી માત્રનું કલ્યાણ જેના મનમાં છે. ગુસાઈજીનું કુબરેનું દ્રષ્ટાંત આપણને ખબર છે. બીજો પ્રસંગ છે શ્રી મહાપ્રભુજીને અનન્ય કૃપા પાત્ર દેવા કપૂર. દેવા કપૂર શ્રી મહાપ્રભુજીના કૃપા પાત્ર હતા. જલધરાની સેવા કરે, જલ ભરી લાવે ગાગરીઓ ભરીને, ગાગરીઓથી જળ લઈ અને અડેલ પધરાવે. પોતાના ખભા ઉપર ગાગરીઓ ઉચકતા ઉચકતા એમના ખભા ઉપર ચાંદું પડ્યું. દવા કરવાનો અવકાશ મળતો નહોતો અને ચાંદું વધવા માંડ્યું. ફિકર તેની નથી, સેવામાં તત્પરતા જ. પ્રિયજનો, આવા પ્રસંગો ભગવદીઓના જીવનમાં જ બને. એકવાર જમુનાજીમાં જલ ભરવા નીચા નમ્યા. ઘામાંથી પોતાના ચાંદું પડેલું હતું, એ ઘામાંથી કીડો જમનાજીમાં પડ્યો, તણાવા લાગ્યો. દેવા કપૂરને થયું કે આ કીડો તણાય છે. કીડાને પાંદડાથી ઉપાડ્યો અને પાછો પોતાના ઘામાં મૂકી દીધો. કારણ કે આ કીડાનું ખાદ્ય જ મારું રક્ત અને માંસ છે. જો એને નહીં મળે તો એ મૃત્યુ પામશે. એટલા માટે ફરી 3 વખત આવું થયું. 3 વખત તેમને તણાતા કીડાને પોતાના ઘામાં મૂક્યો. કારણ કે પ્રાણી માત્રનું કલ્યાણ જેમના મનમાં છે એ તાદ્રશી સર્વભૂત હિતે રતા. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું. 7મું લક્ષણ નિર્મત્સરતા. હરિરાય ચરણ કહે છે, જેનામાં ઈર્ષા નથી એ તાદ્રશી. પછી કહું સત્સંગમાં રુચિ. જેને સત્સંગમાં રુચિ છે, ઠાકોરજીના સેવા સત્સંગમાં જેનો દ્રઢતાપૂર્વકનો આદર પણ છે અને આગ્રહ પણ છે. આગ્રહપૂર્વક જે સત્સંગ કરે છે, સેવા કરે છે, તે આવો વૈષ્ણવ છે. ગુસાઈજી કુંભનદાસને પૂછે છે, તમારે કેટલા દીકરા? કુંભનદાસ કહે છે કે 1.5 દીકરો. ચત્રભુજદાસજી બંને કરે છે, સેવા અને સ્મરણ. અને કૃષ્ણદાસ ગાયોની સેવા કરે છે, માટે મારો 1.5 દીકરો. એટલે જેને સત્સંગમાં અને સેવામાં બંનેમાં રુચિ છે એ તાદ્રશી. પછી કહ્યું અનન્યતા. શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણમાં જેની અનન્ય ભક્તિ છે, આ 9 રત્ન સમાન 9 લક્ષણો જે ભગવદીયમાં હોય તેને તાદ્રશી કહેવાય. આવા તાદ્રશી વૈષ્ણવોનો સંગ સર્વથા કરવો જોઈએ એવું મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી. નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્યમ સર્વથા તાદ્રશય જનૈ. પણ હવે આપણે પ્રશ્ન કરીએ, આવા તાદ્રશી જનને શોધવા કેવી રીતે? તો શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે. મહાપ્રભુજીના પશ્ચાતવર્તી આચાર્યો કહે છે, આવા તાદ્રશી વૈષ્ણવ ન મળે તો 84,252 વૈષ્ણવ વાર્તાના સદા સત્સંગમાં રહેવું. એ પણ ન બને તો અષ્ટાક્ષર કે પંચાક્ષરનું સ્મરણ કરવું. નામનું સ્મરણ અત્યંત દુર્લભ છે. અને શ્રી ગુસાઈજી તો વિજ્ઞપ્તિમાં કહે છે, હે ગોવર્ધનનાથ, તમારા નામનું ઉચ્ચારણ કરવાની યોગ્યતા મારામાં નથી. કારણ કે તમારું નામ તો મહાન અલૌકિક છે.
તે જીવની લૌકિક વાણીથી કેવી રીતે બોલાય? આ પ્રકારે નામનું સ્મરણ પણ ન બની શકે તો શરણ ભાવના કરવી. શ્રી મહાપ્રભુજી વિવેક ધૈર્યાશ્રયમાં કહે છે, આલોકમાં અને પરલોકમાં નિશ્ચયપૂર્વક હરિ જ માત્ર મારું શરણ છે એમ માનવું. અશક્ય વા સુશક્ય વા સર્વથા શરણમ હરિ. હરિ જ મારું શરણ છે. હરિરાય ચરણે શિક્ષાપત્રમાં ફરી કહ્યું, નિવેદન સ્મરણતઃ સદભિઃ સહ કથાભિઃ સદા નામ ગ્રહણતઃ સદા શરણ ભાવનાથ. નિવેદનના સ્મરણથી, સત્પુરુષોના સંગમાં, કથા વગેરેનું શ્રવણ કરવાથી, ભગવદ નામ ગ્રહણ કરવાથી, સદા શરણ ભાવના રાખવાથી સર્વ ચિંતા નિવૃત્તિ થાય છે. તાદ્રશી ભગવદીયોના સંગ વગર ભક્તિનો રંગ લાગતો નથી. અને નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્યમ સર્વથા તાદ્રશય જને. શ્રી મહાપ્રભુજીએ બીજા શ્લોકની પહેલા પૂર્વાર્ધમાં આજ્ઞા કરી, સર્વથા તાદ્રશી જનો સાથે નિવેદનનું સ્મરણ કરવો. ત્યારે જ પ્રભુ નિરંતર ચિત્તમાં સ્થિર થાય છે અને ચિંતાની નિવૃત્તિ થાય છે. હવે ચિંતાના આવેગમાં આપણું મન પ્રભુ પાસે મજબૂરીથી માગવા માટે ઈચ્છા કરે છે. કોઈને માગવાની ઈચ્છા થતી નથી, પણ ચિંતાનો આવેગ એટલો છે કે પ્રભુની પાસે માગવા માટે મન તૈયાર થાય છે. હે નાથ, આટલું મારું કાર્ય કરજો, મારું કાર્ય સંપૂર્ણ કરજો. એવી લૌકિક પ્રાર્થના કે યાચના કરવાનું મન થાય ત્યારે શું કરવું? ત્યારે આચાર્ય ચરણે બીજી આજ્ઞા કરી, સર્વેશ્વરસ્ય સર્વાત્મા નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ. નવરત્નના પહેલા શ્લોકમાં એવું આજ્ઞા કરી, બીજા શ્લોકમાં નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્યમ સર્વથા તાદ્રશય જનૈ. પરંતુ આપણું મન એટલું લાલચું છે, લોભી છે કે પ્રભુને પણ જ્યારે વિનંતી કરીએ, પ્રાર્થના કરીએ, યાચના કરવાનું મન થાય ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી નવરત્નના બીજા શ્લોકમાં બીજી લીટીમાં આપણને આજ્ઞા કરે છે, સર્વેશ્વરસ્ય સર્વાત્મા નિજેચ્છાત કરિષ્યતિ. પ્રભુ સર્વેશ્વર છે, સર્વાત્મા છે, પોતાની ઈચ્છાથી બધું કરશે. આ આજ્ઞાનો વિચાર આપણે આવતા સત્સંગમાં કરીશું. અહીંયા સત્સંગને આજે વિરામ આપીએ. આશ્રયનું પદ બોલી ને સત્સંગ વિરામ આપીએ. દ્રઢ ઇન ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણન કેરો. શ્રીવલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિના સબ જુગમાં જો અંધેરો ભરોસો, દ્રઢ ચરણ કેરો. સાધન और नहीं कली में जाशु होय निवेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, દ્રઢ ન ચરણ કેરો. દ્રઢ ન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ન ચરણ, દ્રઢ ન ચરણ, દ્રઢ ન ચરણ કે. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.